మనసే హేతు మనుజుని మనుగడకును బంధమునకు మాన్యతకును. మనసే హేతు మనుజుని మనుగడకును బంధమునకు మాన్యతకును. ఆ మనసే ముక్తికి ముఖ్యము. మనసే ముక్తికి ముఖ్యము. మనసే నరకంబు తెచ్చు మై మరపించు. మనసే నరకంబు తెచ్చు మై మరపించు. For the state of affairs and the condition of human beings, for the liberation as well as bondage, it is the mind which is responsible. Mind is the primary reason and cause for liberation. It is also the cause for the hell which one may have to suffer, that makes people get intoxicated and leads to trouble. మనసు కారణంబు మరి ఎందు ఉండినా. మనసు కారణంబు మరి ఎందు ఉండినా. ఇల్లు అడవి ముక్తినియలేవు. మనసు కారణంబు మరి ఎందు ఉండినా. ఇల్లు అడవి ముక్తినియలేవు. మనసు లేనివాడు మందిరముననున్న అడవుల యందున్న. మనసు లేనివాడు మందిరముననున్న కాననముననున్న కార్యమేమి. మనసు లేనివాడు మందిరముననున్న కాననముననున్న కార్యమేమి. It is the mind which matters whether one is in the house, in temple or in the forest. It is that would be responsible for getting liberation. What is the use of the mind living in the forest if whether he is in the temple or anywhere else? దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, embodiments of divine Atma. ఇంద్రియములతో కూడినటువంటి పాంచభౌతికమైన శరీరము మనసు కంటే వేరేది కాదు. The human body, which consists of 5 elements, is not different from the mind. మనసు తన విలాసాత్మకమై ఏర్పరచుకున్నటువంటి యొక్క కవచమే ఈ శరీరం. Mind has made this physical body to give expression to all its desires and for the enjoyment that it wants. అన్ని దేహములకు మనసే మూలాధారం. For all the physical bodies, it is the mind which is the basis. నీరు లేని పంట యొక్క అస్తిత్వము ఎంత మిథ్యా మాత్రము. Just as a field without a crop which cannot be raised without water, మనసు లేని యొక్క శరీరం యొక్క మిథ్యత్వం కూడాను అట్టి అస్తిత్వాన్ని పొందుతూ ఉన్నాయి. Similarly, there cannot be a physical body, human body, which does not have a mind as the basis. మనసు యొక్క తత్వమును ప్రతి వ్యక్తి కూడాను గుర్తించి వర్తించినప్పుడే దీని యొక్క స్వస్వరూపాన్ని మనం గుర్తించడానికి వీలవుతుంది. Only when man understands the principles of mind and its working, he will be able to just conduct himself well. ప్రపంచంలో
సర్వ వ్యాపారములకు కార్యకలాపములకు ఈ మనసే మూల కారణం. For all the activity in the world and for every human activity, it is the mind which is responsible. పంతులు లేని బడి, దేవుడు లేని గుడి ఏ విధమైనటువంటి యొక్క వ్యక్తత్వం అవుతుందో అదే విధంగానే మనసు లేని శరీరం కూడాను నిరుపయోగంగా మారుతుంది. Just as there cannot be a school without a teacher, there cannot be a temple without God, there cannot be a physical body without a mind. సామాన్యంగా మానవులు ఈ మనస్సు శరీరంతో బంధింపబడినదని విశ్వసించి కేవలము ఈ శరీర పోషణార్థమై అనేక విధములైనటువంటి పాటు పడుతుంటారు. Ordinarily, people think that mind is bound by the physical body and they start fostering and looking after all the needs of the physical body. సమస్త భోగ భాగ్యములకు ఈ శరీరమే మూల కారణమని విశ్వసించి ఇందులోనే బంధింపబడుతున్నారు. Believing that for all the comforts and enjoyments, the physical body is important, they are getting bound. ఈ మానవుడు ఎన్ని విధములైనటువంటి సేవలు సరిపినప్పటికీ, ఎన్ని విధములైనటువంటి యొక్క సాధనలు సరిపినప్పటికీ ఉన్నత స్థాయిని చెందలేడు. Such a man suffering from such misunderstanding, whatever amount of service he undertakes, he cannot make any progress. మనస్సు అనేటువంటిది కేవలము ఒక పరిశుద్ధమైన తెల్లని కాగితం వంటిది కాదు. Mind is not like a white paper which does not have any impressions. ఇందులో అనేక జన్మల యొక్క సంకల్పములు ముద్రింపబడి ఉంటున్నవి. The tendencies and the experiences derived in a number of births have been imprinted on this mind. అనేక కర్మల యొక్క ఫలితం కూడా ఇందులో ముద్రింపబడి ఉంటుండాలి. The fruits of many actions which are performed by the body are also imprinted on this mind. కనుకనే సంకల్పమయమైనటువంటిది ఈ యొక్క మనస్సు. Therefore, mind may be described as an entity which is full of thoughts and desires. మానవులకు ఇక్కట్ట సమయం నందు ఆపత్ సమయం నందు కూడాను ఈ సంకల్పములు అనేక విధములైన యొక్క ఉపకారము సల్పడానికి సిద్ధంగా ఉంటాయి. Even when man is under pressure and under difficulty, these desires help him quite a lot to overcome the problem. ఈ సత్సంకల్పముతో కూడినప్పుడు మానవుని ఎంతటి ఉన్నత స్థాయికైనా కూడా కొనిపోతుంది. When man thinks only good things, such good thoughts can elevate him to a very high level. సంకల్పముల బీజము నుండియే కర్మ అనే ఫలము ఆవిర్భవిస్తుంది. The fruit of action takes its origin from the seed of desire. And కర్మ బీజము నుండే అభ్యాసము అనేటువంటి ఫలం పుడుతుంది. The fruit of habit takes its birth from action. ఈ అభ్యాసం అనే బీజము నుండియే శీలము అనేటువంటి ఫలం ఆవిర్భవిస్తుంది. Character is born out of such habits. ఈ శీలం అనే బీజం నుండియే అదృష్టమనే ఫలాన్ని మనం అందుకుంటున్నాము. Adrishta or good luck takes its birth on the basis of the character. ఈ అదృష్టమనేటువంటి ఫలమును మనం ఆరగించాలన్నప్పుడు పవిత్రమైనటువంటి గుణశీలుడు కావాలి. If you want to really enjoy the fruits of good luck and good fortune, you would have character. గుణశీలుడుగా నిర్వర్తించవలనన్నా అతనికి సరైనటువంటి సదభ్యాసములు అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. If you want to have good character, you should have good behavior and conduct. సదభ్యాసములను మనం అనుభవించవలనన్నా దీనికి సత్కర్మలలో మనం ప్రవేశించాలి. If you want to develop good habits, you must undertake good action and activity. సత్కర్మల యొక్క ఫలితాన్ని మనం అందుకోవాలనన్నా సంకల్పములు సరి అయినటువంటి సంకల్పములుగా ఉంటుండాలి. If you want to reap the fruits of good action, your thoughts must be good. ఏతావాత మానవుని యొక్క అదృష్ట దురదృష్టములంతా కూడా మానవుని యొక్క సంకల్పంపైనే ఆధారపడి ఉంటున్నది. The sum and substance of all this is, whether it is the good luck or the bad luck of the man depends upon his own thought. సత్సంకల్పములనే మనం అభివృద్ధి పరచుకున్నా అతని కంటే ఇంకా అదృష్టవంతుడు మరొకడు ఉండడు. There cannot be a luckier person than the man who can always cultivate good thoughts. అతను అనుభవించలేనటువంటి యొక్క ఆనందమును కానీ, పొందలేని స్థానమును కానీ, చెందలేనటువంటి యొక్క సంస్కృతిని కానీ ఏమాత్రం కూడా మరొకటి మిగిలి ఉండదు. It is not out of the capacity of a person to reach any state or any particular position if one has good thoughts and good ideas. కాక
కేవలం దుస్సంకల్పములనే మనం అభివృద్ధి పరుచుకున్నా దుష్టుడై, దుర్మార్గుడై, దురాచారపరుడై కేవలము హీన స్థితిని అనుభవించక తప్పదు. On the other hand, if one develops bad thoughts, he becomes a bad person and wicked person and reaps the consequences of all such bad thoughts and bad habits. కనుక మానవుని యొక్క స్థితిగతులన్నీ కూడాను తన యొక్క సంకల్పములపైనే ఆధారపడి ఉంటున్నది. Therefore, man's position and condition in life depends upon his own thinking and ఈ thoughts. సత్సంకల్పములు అనేటువంటివి కేవలము సత్సంగం నుండియే మనకు లభ్యమవుతాయి. We can get good thoughts from good company. సత్సంగం చేత సత్సంకల్పములను పోషించుకున్నప్పుడు సదాభ్యాసములో మన జీవితమును సార్థకం గావించుకుంటాము. If we can foster good actions, good thoughts from good company, we can also have good habits. అయితే ఈనాడు మన యొక్క సంకల్పములు మానవునికి తోచినట్టుగా తాను అభివృద్ధి పరుచుకుంటున్నాడే కాని ఇవి మంచియా చెడ్డనా అనేటువంటి విచారణ శక్తిని శూన్యుడై ఉంటున్నాడు. But today, without discriminating whether a particular thought is a good thought or a bad thought, he is giving room for all sorts of thoughts in his mind. కిరాతకునిగా ఉండినటువంటి యొక్క రత్నకారుడు మహర్షుల యొక్క సంపర్కము చేత సద్బోధన చేత తాను రామాయణ కర్తగా వాల్మీకిగా మారిపోయాడు. Ratnakara, who was only a waylayer and a big thief, became the author of Ramayana on account of good thoughts. అంగుళీకరుడైనటువంటి మహా దుష్టుడు కూడాను బుద్ధుని యొక్క సంపర్కము చేతను సద్బోధన చేతను సత్సంకల్పమును పెంచుకొని తాను కూడాను పరమ భక్తునిగా మారిపోయాడు. A cruel person like Angulimala got himself transformed into an ideal person by the company and teachings of Buddha. జగాయి మాదాయి అనేటువంటి మహా దొంగలు కిరాతకులైనటువంటి వారు చైతన్యుని యొక్క సంపర్కము చేత సద్గుణముల చేత తాను సత్సంకల్పమును పెంచుకొని వారు కూడాను జీవితం సార్థకం గావించుకున్నారు. Similarly, persons like Jaya and Madai, on account of the good company of Chaitanya, they became extremely virtuous people. కనుకనే మానవునికి సత్సంగము అనేటువంటిది అత్యవసరం. Therefore, for every human being, good thinking and good company are essential. సంఘము ఎట్టిదో తన యొక్క సంకల్పములు కూడాను అట్టిగా రూపొందుతాయి. The thoughts of a person depend upon the company he keeps. అది టెల్ మీ యువర్ కంపెనీ, ఐ షల్ టెల్ యూ వాట్ యు ఆర్ అని. It is in this context it is said, tell me your company, I'll tell you what you are. కనుక మనము మంచి వారితో చేరాలి. Therefore, you should have company of good people. సద్గుణములను పెంచుకోవాలి. You should develop good virtues. సదాభ్యాసములు చేయాలి. Good habits must be సత్కర్మల్లో fostered. ప్రవేశించాలి. Enter into good activities. ఈ అన్నింటికి సంకల్పములే మూల కారణము. For all these things, it is the thoughts which are the very basis. కేవలం ఒక భారతదేశమునందే కాక ఇతర దేశముల యందు కూడాను ఇటు సత్సంకల్పముల చేత సరి అయినటువంటి స్థితిని పొంది వారి సంకల్పమును సార్థకం గావించుకున్నటువంటి వ్యక్తులు అనేక మంది కలరు. There are innumerable people, not merely in Bharat, but in various other countries, whose lives show example of having good thoughts and then getting themselves to transform to good people. పూర్వం ఇంగ్లాండ్ లోపల కవర్ల పైన అడ్రస్సులు రాసి వారు ఇచ్చేటువంటి యొక్క కానియో అరకానియో తాను పుచ్చుకొని ఈ విధంగా జీవితం గడుపుతుండేటువంటి వాడు. There was a person in England who used to spend most of his time seeking a livelihood by writing the addresses on the envelope. అతను నిరంతరం కూడా దైవచింతతో తన హృదయాన్ని నింపుకొని ఉండేటువంటి వాడు. But he was filling his heart continuously with the name of the Lord. ఆ అడ్రస్ రాసి కవర్ తిరిగి వాళ్ళకి ఇచ్చే సమయం లోపల గాడ్ బ్లెస్ యూ అనేటువంటి వాడు. He used to utter God bless you whenever he was returning the envelope. కొన్ని సమయం లోపల గాడ్ ఈజ్ గ్రేట్ అనేటువంటి వాడు. On certain other occasions, he used to say God is great. మరికొన్ని సమయం లోపల ట్రస్ట్ ఇన్ గాడ్ అనేటువంటి వాడు. At quite other times, he used to say trust in God. కానీ ఇతని జీవితము దినదినములకు చాలా దిగజారిపోతూ వచ్చింది బ్రతకటమే. But over a period of time, he was suffering more and more from misfortunes. అయితే అతని యొక్క సంకల్పములు పవిత్రమైనట్టుగా ఉండటం చేతను అతను దినదినములకు అభివృద్ధిగాంచుతూ వచ్చాడు. But gradually over a period of time, because he had always good thoughts, his life made some progress. అతని కొంతకాలం లోపల బ్రిటిష్ దేశములకు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా అయ్యాడు. The same person became the Prime Minister of Britain after some time. అతని
జేమ్స్ మెక్డొనాల్డ్ అని. That person's name is James McDonald. అయితే ఇలాంటి వ్యక్తులు ఇంకను ఎంతమందియో జగత్తునందు ఉంటున్నారు. This is only one instance. There are innumerable instances like this in the world. అయితే కొంతమంది ఇట్టి విషయములను విశ్వసించేటువంటి యొక్క ప్రాప్తి కూడా ఉంటుండదు. But there are people who unfortunately can't even believe such good things. విశ్వాసం కూడా ఒక అదృష్టమే. Even to have faith must be అదృష్టవంతులకే ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి విషయములను విశ్వసిస్తూ ఉంటారు. only fortunate ones will have faith in such good things. ఏదో కొన్ని చరిత్రల యొక్క పవిత్రతను మాత్రమే విశ్వసించి తమ జీవితంలో దాని నిమిత్తమై ప్రాకులాడేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు. There are people who believe only history as it is written. అయితే నేటి కాలం నందు కూడాను అలాంటి పవిత్రమైనటువంటి సంకల్పముల యొక్క ప్రభావాన్ని ప్రత్యక్షంగా నిరూపించినటువంటి వ్యక్తులు కూడా అనేక మంది ఉంటున్నారు. Even today, there are innumerable people who can show as an example their life based upon good thoughts. మెడ్రాస్ రాష్ట్రంలో కుగ్రామం లోపల ఇరువురు అన్నదమ్ములు జీవిస్తూ ఉండేటువంటి వారు. There were two brothers living in one small village in Madras state. పెద్దవాడైనటువంటి సోదరుడు చాలా సద్గుణము కలిగి సదాచారం చేత సత్కర్మలలో ప్రవేశించినటువంటి వాడు. The elder of the two was a good person, virtuous, always thinking good and doing good. బీద కుటుంబము. But that was a very poor family. రెండవ వాడు దుష్టులతో దుర్మార్గులతో చేరి కాలమంతా వ్యక్తము కర్మలంతా కూడా అపవిత్రమైనటువంటి కర్మలు ఆచరిస్తూ ఉండేటువంటి వాడు. The second person always had bad company and indulged in wicked things. దుస్సంగం అతి సులభంగా మనకు లభిస్తుంది. It is easy to get bad company. సత్సంగం అంత సులభంగా మనకు లభించేటువంటిది కాదు. But it is rather difficult to get good company. కొండ నుంచి గుండు కాలితో నడిస్తే కూడా కింద పడిపోతుంది. By nearing a small push, you can throw down a big boulder from the కింద mountain. ఉండినటువంటి గుండును కొండపైకి తీసుకోవడం చాలా కష్టం. But to carry a small stone right up to the hill, అదే is rather విధంగానే difficult. ఉన్నత స్థాయిని మనము సంపాదించుకోవటం అతి కష్టము. Similarly, to reach a very high position, it is rather difficult. అధోగతికి దిగజారిపోవటం సులభం. But to get ruin, it is easy. అయితే ఈ సోదరుడు దుస్తులతో చేరి కొంతకాలములకు తాను భ్రష్టుడయ్యాడు. The younger of the two brothers joined bad company and he got himself. ఈ దుష్ట స్నేహితుల యొక్క ప్రోత్సాహం చేతను ప్రోద్బలము చేతను అన్న పైన కొంత విరోధము అభివృద్ధి గావించుకున్నాడు. This brother developed enmity against his elder brother on account of the bad company that he kept. గణపతికి ఉండినటువంటి ఒక చిన్న ఇల్లు పైన కూడా అతను దావా వేసి కోర్టు లోపల అన్నను కోర్టుకు లాగాడు. He went to a court of law complaining that a property, one small house, it belongs to him. కానీ నిజంగా అన్న స్వయంగా సంపాదించుకున్నటువంటి గృహం అది. But that house was hard-earned property తన of the తాతలు elder కానీ brother. తండ్రులు కానీ కాదు. That was not inherited from the ancestors. అన్యాయంగా ఈ కోర్టులకు లాగి అన్నను అనేక విధములైనటువంటి బాధలు పెట్టాడు. The younger brother drove him to go to a court of law and gave all sorts of trouble. అందులో కొంతమంది లాయర్లు ఈ ధనము కోసమై లొంగి ఈ యొక్క కోర్టులో వేసినటువంటి దీనిని అపజయం గావించారు. There were lawyers to support such a bad fellow. ఇతను ఆ కోర్టు లోపల ఓడిపోయాడు అన్న. The elder brother was defeated in his claims for the property in the court of law. సత్యమునకు కాలమే లేదా, ధర్మమునకు అవకాశమే లేదా అని నిరంతరము చింతించి అతను ప్రాణం వదిలాడు. He worried himself continuously. Is there no place for truth? Does not dharma exist? And he left his life in this particular ఒక path. కుమారుడు భార్య ఉండేటువంటి వారు. He had his wife and a son. ఆ తల్లి కూడాను చాలా బాధపడి ఆ కుమారుని తీసుకుని ఏదో ఒక విధంగా ఆ కుమారుని అభివృద్ధి గావించాలనే ఉద్దేశంతో మెడ్రాస్ పట్టణం వచ్చి చేరారు. His wife took the son and reached Madras with a determination to see that the son becomes an educated person. తినటానికి తిండి లేక, ఉండటానికి ఇల్లు లేక అనేక విధములుగా కూడా వారి ఇరువురు బాధలు పడ్డారు. He did not have food or a shelter and they were suffering very much. కానీ కడపటికి ఎక్కడో కూలీనాలు చేసుకుని తాను సంపాదించి కొడుకుని ఏదో ఒక విధంగా అభివృద్ధి గావించాలని కలిగించడానికి ప్రయత్నం చేసింది. The mother was determined to eke out her livelihood and see that her son gets educated. కుమారుడు కూడా ఉన్నవాళ్ళను ఆశ్రయించి పూటకూడలో తిని బజారులో వెలిగేటువంటి లైట్ ముందర కూర్చొని చదువు ప్రారంభించాడు. The son also was determined to educate himself. He was prepared to undergo all the difficulties in the street life. త్రాగడానికి కూడా ఒక కాఫైనా అతని జోబులో లేదు. He did not have even a pie to have a cup of tea or coffee.
కానీ అదే విధంగా కష్టపడి చదివి కుళాయి నీళ్లు త్రాగి తన జీవితాన్ని కాపాడుకుంటూ వచ్చాడు. Undergoing all sorts of trials and tribulations, he got himself educated. ఈనాడు ఇంటర్మీడియట్ నే పూర్వం ఎఫ్ఏ అని పిలిచేటువంటి వాడు. In those days, the intermediate of today was called FA. ఏదో కష్టపడి ఎఫ్ఏ పాస్ చేశాడు. He passed his FA. అతను ఉత్తీర్ణుడైన విషయము తల్లి వినింది. Mother came to know that her son passed. పట్టలేని ఆనందంతో కొడుకును ఒడిలో పెట్టుకుని చాలా ఆనందించింది. She was overwhelmed with joy when she learnt about this. అప్పుడు తల్లి సత్సంకల్పము చేత ఆ కుమారుని ఆశీర్వదించింది. With a good heart, she blessed her son. నాయన, అన్యాయ అక్రమ అనాచార అసత్యమును ప్రబలిపోవటం చేత సత్యమునకు ధర్మమునకు న్యాయమునకు కాలం లేకపోవటం చేతని నీ తండ్రి ఈ విధమైనటువంటి అశాంతితో మరణించాడు. Child, your father died with a lot of broken heart because there was no truth and no righteousness prevailing. ధర్మదేవత కూడాను ఈనాడు మన పైన కేవలము ఒక క్రోధం పూనింది. It appears even goddess of dharma is angry with us. ఈనాడు లోకములో న్యాయం అనేటువంటిది ఏమాత్రం కూడా కనిపించటం లేదు. In the world of today, there doesn't seem to be righteousness. చదువులను కేవలం స్వార్థము సప్రయోజన నిమిత్తమై ఈ యొక్క ఉద్యోగములు చేపడుతున్నారే కానీ న్యాయము ధర్మము ఒక విధమైనటువంటి యొక్క దేశమునకు నీతిని నిజాయితీని అందించడానికి తగినటువంటి కృషి చేయటం లేదు. Today, education is undertaken only out of selfishness in order to eke out a livelihood and their own position. They are not taking out education for the sake of the country, for the protection. వాడి ఎక్కువ ధనం ఇచ్చే వాడి వైపున న్యాయమును వాదిస్తారు లాయర్లు. Lawyers are such that they, depending upon the money that is given to them, they are prepared to argue. దానికంటే ఎక్కువ ధనము ప్రతివాది ఇస్తే అతని వైపున న్యాయమని వాదిస్తారు లాయర్స్. They are prepared to argue the case depending upon the money offered. Whoever offers more, they are prepared to argue for ఈ that. విధముగా చేసి మన వల్ల ఎన్ని కుటుంబములు నాశనం చేసినటువంటి లాయర్స్ ఈ జగత్తులో ఉంటున్నారో. There are innumerable lawyers who have destroyed innumerable number of families. కానీ లాయర్స్ యొక్క బిడ్డలు కానీ కుమారులు కానీ సుఖజీవనం గడిపినటువంటి వారిని నేను ఇంతవరకు కంటితో చూడలేదు. But I have not come across any instance wherein the children of such lawyers have ఏదో కొన్ని రోగములో బాధలో ఇంకే విధమైనటువంటి యొక్క రౌడీ ఫ్రెండ్షిప్ తోనే కలిసి ఈ సంపాదించినటువంటి ఆస్తినంతా కూడా నిర్మూలన గావించుకునేటువంటి వారిని నేను చూశాను. The children of such bad lawyers have always come to ruin because of their own bad behavior, bad conduct. కనుక మరణించినటువంటి నీ తండ్రికి శాంతిని నీవు చేకూర్చాలనుకున్నప్పుడు నీవు ఎట్టయినా సరే ఎల్ఎల్బి చదివేసేసి నీవు లాయర్ అయిపోయి శాశ్వతమైనటువంటి యొక్క ధర్మాన్ని నీవు ప్రపంచానికి చాటాలి అని ఆశీర్వదించింది. She blessed the son. If you really want to give peace of mind to the departed father, you should just take up past law and also become an exemplary person. కానీ తల్లి యొక్క ఆశీర్వాదాలను పొంది తల్లి యొక్క ఆజ్ఞ ప్రకారము తాను ఎల్ఎల్బి కట్టుకున్నాడు. After being blessed that way from mother, he got himself registered for LLB examination. తల్లి మాటలను హృదయంలో పెట్టుకున్నాడు. He kept in his mind the words of his mother. తన క్షణము కూడాను తల్లి యొక్క బోధనంతా కూడాను కర్ణంలో వింటున్నాడు. The words of the mother were reverberating in his ear. కష్టపడి చదివాడు, ఉత్తీర్ణుడయ్యాడు. He worked hard and passed the examination. ప్రారంభంలో కొంచెం ప్రాక్టీస్ ప్రారంభించాడు. He also undertook practice. కానీ సత్సంకల్పము నా తండ్రి యొక్క ఆత్మకు శాంతిని చేకూర్చాలి, ఇది నా తల్లి యొక్క ఆజ్ఞ. He always remembered that this is the command of my mother. I should give peace of mind to my departed father. నా బ్లడ్, నా ఫుడ్, నా హెడ్, నా పేరెంట్స్ గిఫ్ట్. He told himself, my blood, the food and my head, they are all the gifts of my కనుక parents. నా బ్లడ్ అంతా కూడాను నా తల్లిదండ్రులకు అర్పితం గావించాలి. Therefore, I must offer all my blood ఇది as an మాతృదేవో offering భవ to the parents. పితృదేవో భవ అని. This is the real meaning of Matrudevo Bhava and Pitrudevo ఇది Bhava. తల్లిదండ్రులను సంతోషపెట్టే నిమిత్తమై ఆ సత్సంకల్పములను దినదినానికి పోషించుకుంటూ వచ్చాడు. In order to give joy to his parents, he developed good habits and good thoughts. సత్సంకల్పములు ఏనాడు కూడాను నశించేటువంటివి కాదు. Good thoughts can never be destroyed. మనిషి మరణించినా కూడాను సంకల్పం మరణించేటువంటిది కాదు. Even after the death of man, his thoughts will సంకల్పములు continue. చాలా బలమైనటువంటివి, పవిత్రమైనటువంటివి, శాశ్వతమైనటువంటివి. Thoughts are very powerful, very permanent, and lasting. కానీ కొంతకాలం లోపలనే భారతదేశం స్వతంత్రాన్ని అందుకుంది. After some time, India became free. ఆ స్వతంత్రం వచ్చిన దినాల లోపల మెడ్రాసు లోపల హైకోర్టులో ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఇతనే అయ్యాడు.
After India got independence, this very person became the Chief Justice of Madras High Court. అతనే ముత్తుస్వామి అయ్యర్. That very person is Muthuswami Iyer. తన కుమారుడు ప్రధాన న్యాయాధిపతిగా అయ్యాడని ఆనందంతో కొంతకాలంలోపునే ఆ తల్లి కన్ను మూసింది. The mother was so much overwhelmed, so much overjoyed when she learned చూసారా, that తల్లి యొక్క సంకల్పము కుమారుని యొక్క సంకల్పము ఎంత పవిత్రమైనటువంటి విజయాన్ని అందించింది. you can observe what is the power of good thoughts of the mother. ఆనాటి and నుండి also కూడా the son. ఈ ముత్తుస్వామయ్యరు గొప్ప కీర్తిని సాధించాడు. Muthuswami Iyer just attained great కీర్తి reputation. ఎలాంటిదంటే ప్రవాహం వంటిది. Fame may be compared to a river. నది పుట్టినప్పుడు చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది కానీ క్రమక్రమేణా అది చాలా గొప్పగా అభివృద్ధిగా వస్తుంది. In the beginning and in the origin, every river is very small and it grows as it goes on. సంకల్పమునే ప్రధానమైనటువంటి ఇచ్ఛాశక్తిని అభివృద్ధి పరుస్తుంది. It is the thought which develops the willpower in man. ఇచ్ఛాశక్తి నుండి It is through willpower, వాక్ శక్తి, the power of speech, విచక్షణా శక్తి, the power of discrimination, మేధాశక్తి, the power of నిర్ణయ intellect, శక్తి, the power to decide, విచారణా శక్తి, the power of ఇలాంటి inquiry. శక్తులన్నీ కూడా ఆ యొక్క ఇచ్ఛాశక్తి నుండి మనకు ఆవిర్భవిస్తున్నాయి. All these powers and capacities take their birth from willpower. ఇచ్ఛాశక్తి పవిత్రంగా ఉంటున్నప్పుడు వాడు ఇంద్రుడు దేవేంద్రుడు కూడా కావచ్చు. If your willpower is pure, you can attain the state of even Indra or Devendra. ఇచ్ఛాశక్తి ప్రతి మానవుని ఎందుకు కూడా ఉంటున్నది. Every human being has willpower in him. అయితే ఈ ఇచ్ఛాశక్తి క్రమక్రమేణా తరిగిపోవడానికి కానీ నశించిపోవడానికి కారణం ఏమిటి? What is the reason as to why this willpower goes on diminishing in human beings? మానవునకు కోరికలు పెరుగుతూ 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 పోయే కొలది ఇచ్ఛాశక్తి తరుగుతూ 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 వస్తుంది. As the human desires go on increasing and increasing, the willpower goes on diminishing and decreasing. And ఈనాడు becoming weak. మితిమీరిన కోరికలు కావటం చేతనే ఇచ్ఛాశక్తి గతి తప్పి నడుస్తుండాలి. Willpower is going in the wrong way because of excessive desires కనుకనే today. ఇచ్ఛాశక్తి తన యందు బలహీనత కావటం చేతనే మానవుడు అనుభవించవలసినటువంటి ఆనందాన్ని కానీ శాంతిని కానీ అనుభవించలేకపోతున్నాడు. Man has not been able to enjoy the peace and the prosperity which he is entitled to because of the weakening of willpower in him. ఒక్కటి మీరు ప్రత్యక్షంగా మీరు అనుభూతి లోపల తెచ్చుకోవడానికి ప్రాక్టీస్ చేయండి. You practice one particular thing in your own life so that you can ఒకటికి experience. 20 ఆశలు ఉండవచ్చు. A particular person may have 20 కాఫీ desires. కావాలి, టీ కావాలి, గాంజాయి కావాలి, సిగరెట్ కావాలి, బీడీలు కావాలి, పేకాట ఆడాలి, ఈ రకమైనటువంటి ఆశలు ఎన్నో ఉంటుంటాయి మానవునికి. Man may have plenty of desires. He would like to have a cigarette, beedi, and ఈ various కోరికలలో ఒక్కొక్క దానిని తగ్గించుకుంటూ మీరు రండి. మీ ఇచ్ఛాశక్తి క్రమక్రమేణా పెరుగుతూ వస్తుంది. If you go on reducing your desires one by one, you will experience a growth and improvement in your willpower. కనుక మన ఇచ్ఛాశక్తి పెరిగిపోవటం కానీ మన కోరికలే మూల కారణం. It is the desires which are responsible for the growth, for ఈ strengthening కోరికలను or weakening of అరికట్టడానికి willpower. మార్గం ఏమిటి? What is the method of controlling the desires? ఒక్కటి మీరు విచారణ చేయండి. You have to inquire into one thing carefully. నేను పుట్టకపూర్వం ఈ జగత్ ఎక్కడ ఉంటున్నది? Before I was born, where was the world? పుట్టిన ప్రతి జీవి కూడా గిట్టక తప్పదు. Every person who is born has to die. మరణించిన తర్వాత ఈ జగత్తు ఎక్కడ ఉంది? After one's death, where does the world exist? కానీ మధ్యలో వచ్చిపోయేటువంటిది ఈ జగత్తు. The world comes in between birth and death. సావుకు పుట్టుకు మధ్యలో కనిపించేటువంటిది ఈ జగత్తు. World is seen only between birth and death. ఇలాంటి జగత్తును మనం ఎదురు నుంచుకొని మనం దీని నిమిత్తమైన పాకులాటం ఎంత వెరితనము. For a world which is so transitory as that, why should we aspire to have so many things? ఈ జగత్తంతా ఇప్పుడు నువ్వు ఒక అద్దం వంటిది. World may be compared to a mirror. నీవు అద్దం ముందు ఉండినంత వరకే నీ ప్రతిబింబం అద్దంలో కనిపిస్తుంది. So long as you are before mirror, your image is seen in అద్దంలో the mirror. ప్రక్కన ఎత్తితే నీ ప్రతిబింబమే లేదు. You remove the mirror, your image and reflection ఇలాంటి disappear. క్షణభంగురమైనటువంటి For such a transitory, అశాశ్వతమైనటువంటి impermanent, అస్థిరమైనటువంటి a thing which is not going to ఈ be, జగత్ కోరికల నిమిత్తమై శాశ్వతమైన సత్యమైనటువంటి యొక్క మన మానవ జీవితాన్ని వ్యర్థము గావించుకోవటం ఇది నిరర్థకమైనటువంటి సత్యం మీకు గుర్తించాలి. you should recognize why to waste such a precious life for transitory desires of the world. కనుకనే మనము కేవలము స్వార్థములకు గురి అయి We are today dedicating ourselves to selfishness. పరార్థమును విశ్వసించక We are not prepared to believe transcendental reality. జీవితాన్ని వ్యర్థం చేసుకుంటున్నాం. We are wasting our lives thus.
స్వార్థమనే నీటి బుడగ పైన నిర్మించుకున్నటువంటి ఈ యొక్క జీవిత సౌధము ఏ క్షణములో ముగిసిపోతుందో. The castle of life built on the bubble of desire, how can it be a permanent thing? అందువల్లనే ఉపనిషత్తులు ఉత్తిష్టత జాగ్రత్త అప్రాప్య వరాన్ని బోధత అన్నారు. That is why అనగా అజ్ఞానం నుండి నీవు లేచి that is why the scriptures సత్యాన్ని గుర్తించుకోమని ఉపదేశిస్తున్నాయి. they have declared, arise from your ignorance, recognize the truth. అయితే ఈ విధమైన జ్ఞానం మనకు ఎప్పుడు మనకు లభిస్తుంది? When can we get such kind of wisdom and knowledge? మానవులందరూ కూడా ఒక్కటే అనేటువంటి యొక్క సత్యానికి మనం రావాలి. We have to come to the firm belief that all human beings are one. సత్యమే దైవ స్వరూపుడు. God is the very embodiment of మనము truth. ప్రేమించవలసినటువంటి సత్యంనే. We have to love only truth. ఇంకా ఈ జగత్తంతా కూడా నిత్యమైనటువంటిది. The entire world is illusory. దీనంతా కూడా మనం విశ్వసించి Believing this illusory world, అనేక రకములైనటువంటి పాపములకు గురి అయిపోతున్నాము. we are subjecting ourselves to all sorts of ఈ sins. పాపములు మనకు ఫలితం అనేటువంటి అందించక తప్పదు. Sins are going to give the fruit thereof. కనుక పాప భీతిని మనం అభివృద్ధి గావించుకోవాలి. Develop fear of sin దైవ ప్రీతిని కూడా మనం పెంచుకోవాలి. and foster love for God. సంఘములో నీతిని మనము అభివృద్ధి గావించుకోవాలి. We have to see morality is developed in కనుక society. మానవునికి మొదలు ప్రధానమైనటువంటి విలువలు ఈ మూడు మాత్రమే. These three are basic and very important values for human beings. పాప భీతి, దైవ ప్రీతి, సంఘ నీతి. Fear of sin, love for God and morality in the society. పాప భీతి దీనిలోని అహింస శాంతం మనకు లభిస్తుంది. Only in fear of sin you can experience peace and non-violence. దైవ ప్రీతిలో సత్యము ప్రేమ అభివృద్ధి పరుస్తుంది. Only in love for God you can foster truth and love. సంఘ మన ధర్మం. Our dharma and our responsibility and duty is కనుక to ప్రతి have మానవుడు కూడాను మానవతా విలువలనుకున్నాయి. కేవలం సత్యము ధర్మము శాంతి ప్రేమ అనేటువంటి యొక్క చిలుక పలుకు పలికినంత మాత్రమే ప్రయోజనం లేదు. by merely repeating like parents the satya, dharma, shanti, prema and ahimsa as human values, we are not going to gain సామాన్యమైన anything. మానవుడు నిత్య జీవితంలో ఉన్నటువంటి దైవత్వాన్ని మనము అనుభవించడానికి ప్రయత్నించాలి. Every ordinary human being should be able to live and enjoy the life in his మానవతా విలువ అనేటువంటిది ప్రతి మానవుడిగా జన్మించిన వాడికి కూడా మనం ఉండవలసినటువంటిది. Every human being should have these basic human values. మానవతా విలువ లేకపోవటం చేతనే ఈనాడు జగత్తులో అనేక విధమైనటువంటి యొక్క దుష్ట కృత్యములను మనం చూడగలుగుతున్నాము. For all the wicked things which we see and all the cruelty that we see in the world, it is the lack of human values which are responsible. లోకమందు పెక్కు భీకర కృత్యము జరుగు కారణంబు నరయవలయు. You have to understand the reason for all these wrong, wicked and cruel things which are happening in the world. ఎట్లా మనం దానిని పరిశీలించే How can we examine and find out the reason for it? పాప భీతి లేని పామరత్వము పట్టి We should have the fear of sin. దైవ భీతి లేని దాని బట్టి We should have love for God. మానవత్వం అనగే మానవులందున We have to recognize that humanity is inherent in this qualities in everyone. విప్లవంబు. It is only through this we can bring about that revolutionary change. విప్లవాన్ని మనం అనుభవించడానికి కారణం ఏమిటి? What is the reason for all this revolutionary and పాపభీతి violence? లేకపోవటం చేతను దైవ ప్రీతిని కోల్పోవటం చేతను మానవత్వ విలువను కూడా మనం కోల్పోయినాము. The reason is we have given up fear of sin, love for God, and morality in the మానవుని society. యొక్క విలువలు ఏమిటి? పాప భీతి దైవ ప్రీతి ఇవి ఎండే గొప్ప విలువలు. The most important values of the human beings is fear of sin and love for God. కనుక మనము దుష్కర్మలు దురాలోచనలు దుష్టబుద్ధుల చేత జీవితాన్ని వ్యక్తం గావించే దాంతో మనం చాలా సత్యబుద్ధులుగా ఉండి దూరంగా ఉంటుండాలి. We should take care to see that we are at a distance from bad thoughts, bad ideas, bad feelings and bad deeds. ఇలాంటి గుణములు మనం ఈనాడు పోషించుకోవాలి. We have to foster only good things. ఏ సాధనలు మనం చేయకపోయినప్పటికీ You may not undertake any spiritual exercise. సేవనే గొప్ప సాధనగా మనం విశ్వసించాలి. Have firm faith that service is the greatest spiritual exercise. సేవ కంటే మించినటువంటిది మరొకటి లేదు. There cannot be a greater spiritual exercise than seva service. పరుల యొక్క చెడ్డలు కానీ The bad of others
పరుల యొక్క దుర్మార్గాన్ని కానీ మనం విమర్శించడానికి ఏమాత్రము ముందు రాకూడదు. We would not come forward to criticize and comment about the bad things. పరదూషణ మహాపాపమైనటువంటిది. Criticism of others is a very great sin. ఈ పరులను దూషించినటువంటి యొక్క పాపం మహారోగము. It is going to be a great disease if you start ఎలాంటి రోగము? నివారణ కానటువంటి రోగము. Criticizing others is an incurable disease. దీనికి మందే లేదు ఈ రోగములకు. For this disease, there is no medicine at all. కనుకనే పాప దూషణ అనేటువంటిది కేవలం క్యాన్సర్ రోగం వంటిది. Criticism of others may be compared to cancer. ఎవరిని కూడాను ఎవరి విషయంలో కూడాను మనం విమర్శించడం కానీ, దూషించడం కానీ, పరిహసించడం కానీ, ఈ విధమైనటువంటి యొక్క వారిని అగౌరవపరచడం కానీ మనం చేయరాదు. Do not undertake to criticize, comment, make fun of others at any time. కనుక ఇతరులను దూషించడం చేత మనకు అనేక విధములైనటువంటి యొక్క దుర్బుద్ధుల్లో మనము మునిగిపోతాము. We get into various problems and difficulties by criticizing others. దూషణంబు హింస దూరంబుగా నెట్టి. Make disdain, criticism of others. దూషణంబు హింస దూరంబుగా నెట్టి. Criticism and violence should not be cultivated by you. దైవచింతన తాను దండిపరచి. Develop contemplation and thinking of God. ప్రేమతోడుత తాను ప్రజలను చూచిన. Fill yourself with love and look at all others with the eyes of దైవ God. ప్రేమ కలిగే దండి ఉండు. You would also get love for God and love of God. కనుక మనము ఈ దూషణ పరహింస అనేటువంటి దాన్ని దూరంగా నెట్టడానికి ప్రయత్నించాలి. You should free yourself from criticism of others and hurting and harming and violence. మరుల తిట్టినంత పాప ఫలం బబ్బు. You would reap the fruits of the sin of criticism of others. విడువదన్నటికి విశ్రమందు. You can never escape the fruits of criticism of others. పరుడు పరుడు కాదు పరమాత్ముడేనయా. Whom you think as other person is not other person. He is the very embodiment of God. సత్యమైన బాట సాయి మాట. This word of Sai is showing you the ఎవరో path of పరుడు truth. నాకు విరోధి అని వారిని ఎవరినో మనం ఇష్టమొచ్చినట్టుగా దూషిస్తాము. కానీ అతి విరోధి కాదు, అతను పరుడు కాదు, పరమాత్ముడే. Whom you consider as another person or your enemy, and indulge in criticism is not another person or your enemy. He is కనుక Paramatma himself. మానవుని యందు ఒకరినొకరు ద్వేషించేటువంటి దుష్టభావానికి ఏమాత్రం కొన్ని హృదయంలో అవకాశం ఇవ్వరాదు. Give up feeling of hatred of others in your heart. అహంకారం అధికం అవటం చేతనే, On account of growth of egotism, ఆడంబరాలను పెంచుకోవటం చేతనే on account of developing show and అన్యులు pomp, పరులుగా భావిస్తున్నాడు. you are considering others as others. కాదు కాదు, But that is not truth. నీ ఎదురుగా ఉండినటువంటి ప్రతి జీవి కూడా నువ్వు పరమాత్మ స్వరూపుడే. Every living being and a human being before you is the very embodiment of నాయకుడు అతనే, Paramatma. సూత్రధారి పాత్రధారి కూడా అతనే. He is the director as well as the actor. ఎవరైనా ఒక వ్యక్తిని ఎదురుగా వచ్చి నిన్ను దూషిస్తున్నాడంటే నీవు నవ్వుతూ పరమాత్మ ఆ రూపంలో వచ్చి ఈ రూపాన్ని విమర్శిస్తున్నాడు. If it happens that someone comes before you and starts criticizing you, consider that the other person has Paramatma himself. సర్వ రూపములు తనవే. Every form is his. కాన దూషించేవాడు తానే, దూషింపబడేవాడు తానే. The person who is criticizing, the person who is criticized, పూజించేవాడు both are God. తానే, పూజింపబడేటువంటి వాడు తానే. The worshipper and the worshipped, both are God. అనేక మంది అనేక దుఃఖములకు గురి అవుతుంటారు. A number of people may be experiencing number of difficulties కానీ and sorrows. అయ్యో నేను భగవంతుని పూజిస్తున్నానే, భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నానే, ఈ దుఃఖములు కష్టములు ఈ యొక్క అన్యాయములు ఏనాడు నాకు దూరం అవుతాయి. They may be thinking that when would I be free from these difficulties and problems? Although I am worshipping God, I am ఈ offering all the బాధలను praise. విమోచన చేయలేకుండా పోతున్నాడే భగవంతుడు. God is not removing and freeing me from all these అని difficulties. బాధపడుతుంటారు మానవులు. Number of people will be thinking on ఇది these చాలా lines. పొరపాటు. This is a very great mistake. దుఃఖములకు ముక్కు కన్ను కాళ్ళు చేతులు లేవు. For sorrow, there are no limbs like face, లేక nose, ears. విచారములకు కూడా ఈ అంగములు లేవు. Even for thinking, there are no such limbs. మనకు అయిష్టమైనటువంటిది, అనాహ్వానితమైనటువంటిది The one which you don't like, the most unwelcome ఈ thing, దుఃఖములు. these are all sorrows. దీనికి మనం వచ్చి ప్రయోజనం ఏమిటి? Why should we worry about these things? ఈ దుఃఖములు నీ భ్రాంతులే కానీ ప్రత్యేకంగా నీకు లభించినటువంటి ఒక వస్తువులు కాదు.
They just happen like that, but it is not as if you have obtained them. కనుక భగవంతుడు అనేటువంటి వాడు ప్రత్యేకంగా మానవులకు దూరంగా లేడు. There is no God who is different and separate from ఏదో man. పురాణములు, ఇతిహాసములు, ఉపనిషత్తులు ఇవన్నీ కూడా ఏదో భగవంతుడు ప్రత్యేకంగా ఉండినట్టుగా, ఈ భక్తులు అతన్ని పొందడానికి ప్రయత్నించినట్టుగా, చూస్తున్నట్టుగా మనం వింటున్నాము. Upanishads and other scriptures describe man is different and God is different. Man is trying to attain ఇది God. సరి అయినటువంటి భక్తియే కాదు. This is, truly speaking, this is not correct భగవంతుడు devotion. వేరు, నేను వేరు అనే భేదభావం ఉండినంత వరకు ఇతను కేవలం స్వార్థము, స్వప్రయోజనంతో నిండి ఉంటాడు. As long as man thinks that he is separate and God is separate, he will be full of selfishness and ఈ ద్వైత self-interest. భావాన్ని మనం దూరం నెట్టాలి. You should remove yourself from this kind of ఏకాంత feeling of భావాన్ని మనం duality. పెంచుకోవాలి. You have to develop the Advaita Bhava in you. దివ్యత్వంతోనే జీవితంలో అంత్యం చేయాలి. You have to spend your life entirely on the basis of ఒకరు నా unity and దగ్గరికి వచ్చారు, separation. స్వామి బ్రహ్మసత్యం జగత్ మిథ్యా అని ఉపనిషత్తులు చెప్తున్నావు కదా. One gentleman came and told me that Brahma is truth and world is illusory. This is what the నేను scripture అతనికి says. జవాబు చెప్పాను. I told him, నాయన బ్రహ్మ సత్యం జగత్ మిథ్య అంటారు. ఈ జగత్తును కట్టుకొని అది మిథ్యమో సత్యమో నీకెందుకు? ఆ జగత్తును నీవు బాడుకు తీసుకోలేదు, కాంట్రాక్ట్ తీసుకోలేదు. ఆ జగత్తును జగత్తుకే వదిలిపెట్టు. మొదలు నీవు సత్యమో కాదో విచారించుకోమన్నాను. well child, whether world is illusory or not, you don't bother. Leave the world to itself. Think about yourself, whether you are true తాను or not. సత్యమో కాదో అనేటువంటి సత్యాన్ని తాను గుర్తించుకోలేకుండా జగత్ నిత్యమా లేక బ్రహ్మ సత్యమా ఈ విధమైనటువంటి దీంతో మనం వాదోపవాదంలో మునటం కేవలం వ్యర్థ జీవితాన్ని గడిపినటువంటి వాడే. Without realizing whether we are the truth or not, spending our entire life inquiring whether world is truth or not is sheer waste of life. ఇలాంటి విచారణలో మనం ఏమాత్రం కూడా ప్రవేశించరాదు. We should never enter into such kind of useless పనిలేని inquiry. వారికి ఈ పనులంతా పట్టుకొట్టుకుంటారు. People who do not have work and lazy people only will enter into such thoughts. ఇంకా కొంతమంది పూజించాలని ఒక భ్రాంతిలో ఉంటుంటారు. There are yet other type of people who want to undertake ఎవరిని worship. పూజించేది? ఎవరు పూజించేది? Whom are you going to worship? Who is నా worshiping? ఉద్దేశం ఏమిటంటే My own. వ్యక్తిగతమైనటువంటి పూజలో, వ్రతములో, ధ్యానములో, జపంలో నీ ఇష్టం కొలది మీరు చేసుకోవచ్చు. My own view is that your own personal and individual prayers, worship, etc. you కానీ can do. సత్య మార్గంలో మనం భగవంతుని అర్థం చేసుకోవాలన్నా But if you want to really understand God in the true sense and in the true path, భగవంతునికి పూజ అనేటువంటిది లేదు. there is nothing like worship of తాను God. అందుకునేటువంటి వాడు కాదు, నీవు చేసేటువంటి వాడు కాదు. He is not receiving, nor can you give him. నీకు పూజ చేయాలి అనేటువంటి ఎక్కువ అభిలాషనే ఉంటుంటే నిన్ను నీవు పూజ చేసుకో, అది చాలా గొప్పది. If you are so fond of worshipping, the best thing is to worship yourself. నీలో లేనటువంటి యొక్క దేవుడు బయట ఎక్కడ ఉంటున్నాడు? God who is not in you, he is దేవుడు not ఎక్కడ only there. ఉన్నాడని దేవుడు ఆడడానికి ప్రయత్నం చేస్తే నీవు ఎంత దూరమో దేవుడు నీకు అంత దూరం. If you go on looking into the distance between you and God, the distance between you and yourself, is the distance నీవు between you and ఎంత God. సమీపంగా ఉన్నావు దేవుడు నీకు అంత సమీపంగా ఉంటాను. The distance between God and you is the same as the distance between you and yourself. దూరమైనటువంటి వానికి దేవుడు దూరంగా ఉంటున్నాడు. If a person is far removed from himself, then only God is removed from him. కనుకనే నీవు సమీపుడుగా, You become close to yourself. అప్పుడే నీకు దైవత్వం అనేటువంటి అర్థమవుతుంది. Then only you understand and experience divinity. in the ఈ truth. మనసును అరికట్టి మనోనాశనం చేయాలని మరికొంతమంది ప్రయత్నిస్తుంటారు. There are yet other people who want to control mind and destroy mind. ఇదంతా కర్మల ద్వారా ఏర్పడినటువంటి కనుక ఈ కర్మలే నేను మానివేయాలని, అకర్ముడని నేను అని చెప్పుకుంటుంటారు. They say that mind is the product of action. So I don't want to undertake action at all. And I'll call myself a person. అకర్మ అంటే ఏమి అర్థము? What do you mean by akarma? కర్మలు చేయకుండా ఉండటమా? Not doing work. Can you describe that as akarma? సోమరితనము. That is laziness. అకర్మ అనగా అహంకారము విసర్జించడమే అకర్మ. Akarma refers to giving up egoism and undertaking అహంకార action. రహితంగా కర్మలు ఆచరించడమే అకర్మ. Undertaking activity, freeing oneself from ఇంకా ahankara మరికొంతమంది and ముక్తి ego. ముక్తి ముక్తి కోసం మేము ప్రయత్నిస్తున్నామంటారు. Yet other people say that we are trying to attain liberation. అహంకారము దూరం చేయటమే ముక్తి. ఈ అహంకారం దూరం కావించుకుంటే బంధ విముక్తుడవుతాడు. Free yourself from ego, you are liberated. కనుక ఈ అహంకారం అనేటువంటిది, మమకారం అనేటువంటిది మనం ఆహ్వానించుకున్నటువంటివి. This sense of ego and possessiveness are things which you have welcomed to yourself. కనుక ప్రతి మానవుని ఎందుకు దైవం అనేటువంటి వాడు ఆ రూపంలో ఉంటున్నాడు అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం గుర్తించి వర్తించాలి. We should realize and conduct ourselves the fact that God is within us.
ఒకడు సన్యాసి అనే వేషం వేసుకుని ఉంటాడు. One person may be calling himself నేను sannyasi. సన్యాసి సన్యాసి అని చెప్పుకుంటుంటాడు. He calls himself a sannyasi. కానీ అతను నిజంగా నేను సన్యాసి అని చెప్పుకున్నంత కాలం కూడా అతను నిజమైన సన్యాసి కాదు. As long as one goes on declaring that he is a sannyasi, he is not a true sannyasi at నేను all. సంసారి అని చెప్పుకున్నంత కాలం కూడా వాడు సంసారి కాదు. As long as a person goes on telling that I am a family man and a ఇది family కేవలం man, రెండు is not a కూడా family వారి man. భ్రాంతులే. Both of them are our own illusion. కనుక ఆ భ్రాంతిని ఏనాడు మనం విసర్జించుతామో ఆనాడే నిజమైనటువంటి ఆత్మస్వరూపం. Only that day when we free ourselves from this kind of illusion, we are liberated. కనుక ఈ భ్రాంతులను మనం దూరం చేసి సేవ కంటే మించినటువంటి మరొకటి లేదనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించాలి. Therefore, we have to free ourselves from this kind of delusion and undertake service activity. మన యాక్టివ్ వర్కర్స్ అందరి కూడాను ఈ సత్యాన్ని నేటి నుంచి గుర్తించుకొని పాప భీతి దైవ ప్రీతి సంఘంలో నీతిని మనం సాధించాలి. All our active workers have to recognize this particular truth right from today. And we have to achieve the fear of sin, love for God and morality in the society. నిజముగా మనలో దైవ ప్రీతినే వస్తే తక్షణమే పాప భీతి ఏర్పడుతుంది. The moment we develop love for God, we are almost ఈ automatically రెండూ having చేరిన fear of sin. సంఘంలో నీతిని మనం సాధించగలము. If we have fear of sin and love for God, we can attain అదే and మన achieve మానవ morality జాతికి in జ్యోతి. society. And that is the jyoti and the light which we can just see in a... కనుక ప్రతి వ్యక్తి కూడాను దైవ భావాన్ని పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. Every person should develop the feeling of sacredness and divinity in him. సమాజంలో సేవలో మనం నడుము కట్టుకోవాలి. Undertake service activity in the society. ఇవి రెండే మనకు నిజమైనటువంటి మార్గములు. These are the two right royal paths. ప్రేమ సేవ Love and service. ఇవి రెండు రెక్కలు మనకు. These are like two wings. పచ్చబలమున ఎగిరిడి పక్షులట్లు Just as a bird ఆ విహంగ మార్గమును అనుసరించి depending upon the faith in your own, చేరవలయను గమ్యము శీఘ్రగతిని. just as a bird based upon its own faith in its wings can reach the goal. సద్గుణంబులు Similarly, you depending on త్యాగంబు virtue, సత్యనిష్ట sacrifice, dedication for truth. లేని జీవుడు ప్రాణము లేనివాడే. A person who does not have these qualities is as good as dead. సేవ చేయని జీవుడు చీకటింటి A person who cannot undertake service అంత activity, జీవుడని పేరు చెప్పవలేదు. అంత జీవుడనే చెప్పవచ్చును కానీ a person who cannot undertake service activity సేవనే may be లేకపోతే compared to a వాడు blind man. కేవలం అంధుడనే చెప్పవచ్చును. A person cannot serve others, he is a blind person. కనుక ప్రేమ సేవ ఇవి మనకు రెండు కన్నులు. Love and service may be ఈ considered ప్రేమ as eyes. సేవ ఇవి మనకు రెండు రెక్కలు. Love and service may be considered as ఈ two రెండు wings రెక్కలు for us. మనం సాధిస్తుమా మన జీవితము గమ్యాన్ని సులభంగా చేరిపోతుంది. We can reach the goal with the help of these two సత్యాన్ని wings. గుర్తిస్తాం. We can recognize the truth. నిత్య జీవితాన్ని గడుపుతాం. We can live a true life. కనుక మన యొక్క వర్కర్స్ లోపల ఈ సేవకులు యందు ఈ రెండు కూడాను చాలా అవసరంగా మనం పెంచుకోవాలి. Our active workers should develop these two qualities basically ప్రేమ, and most importantly, love and service. కేవలం దైవ ప్రేమనే కాదు, దైవము సర్వత్రా ఉంటున్నాడు. ఈశావాస్యం ఇదం సర్వం. Love of God doesn't mean love of one person. అందరినీ ప్రేమించాలి. God is all pervasive, therefore love all people. కేవలం ప్రేమించినట్టుగా నటించి మాత్రం ద్వేషించడం చాలా దోషం. It is a great sin to pretend to be loving and to hate others. తలచినవి చెప్పటము, చెప్పినవి చెయ్యాలి. You should speak what you think and you should do what you speak. అప్పుడు ఎట్టి ఇక్కట్టు కూడా మనకు కలగవు. Then you will not be put to any అశాంతికి inconvenience. అవకాశం ఉండదు. There will be no problem of having peace. ఎట్టి దుఃఖము కూడా మన దరికి రాదు. You will not suffer from sorrow. ఇంకా సంకల్పముల యొక్క ప్రభావాన్ని మీరు చక్కగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. You have to try to understand the power of good thoughts. సంకల్పములు ఒక్క మనిషి నుంచి మరొక మనిషికి ప్రయాణం అవుతుంటాయి. Thoughts travel from one person to another person. ఇంతే కాదు, మనం ఎవరినైనా ఒక చెడ్డను మనం కోరుతూ ఉంటుంటే మన సంకల్పములు అతనికి చెడ్డ చేసి అతనికి చేసిన చెడ్డ కంటే 10 ఎక్కువగా మనకే వచ్చి చేస్తాయి. It is not merely that. If you are thinking ill of others, that can harm the other person. But 10 times more, నీవు you will be అనుకుంటావు, harmed నేను by అతని such చెడ్డను thoughts. కోరుతున్నాను, అతను ఏనాడు నాశనం అవుతాడా, ఏనాడు చెడిపోతాడా, ఏనాడు భ్రష్టు అవుతాడా అని భావిస్తుంటాము. కాదు, అవి మనం ఎంత కోరినామో అంత 10 అవి మనకే వచ్చి ఆ యొక్క మనల్ని భ్రష్టు చేస్తాయి. Some of us will be indulging in the thought
of harming others and wishing that those people come to ruin and destruction. దుస్సంకల్పాన్ని మనం ఏమాత్రం కూడా దరికి చేరనివ్వరాదు. Such thoughts will harm us tenfold. Therefore, we should never allow them to come near us. అందరి మంచిని కోరాలి, Always wish అందరినీ good for others. ప్రేమించాలి. Love all. దానికి నేనే సాక్షి. For this, I am an example. నేను అందరినీ ప్రేమిస్తాను. I love all people. దుష్టులను కూడా ప్రేమిస్తాను. Even wicked నన్ను people I love. దూషించిన వారిని మరింత ప్రేమిస్తాను. I love all the more people who criticize me. నన్ను హాస్యం చేసిన వారిని ఇంకా దరికి చేరుతాను. I take such people who are దానివల్ల make నాకు fun of ఎంతో me. ఆనందం కలుగుతుంటారు. Therefore, I am always happy, extremely కనుకనే happy. మై లైఫ్ ఈజ్ మై మెసేజ్ అంటాను. That is why I call my life is my ఎప్పుడూ message. నాకు త్యాగమే 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 కానీ నాకు ఏనాడు కూడా ఒక విధమైనటువంటి భోగం అనేటువంటిది నాకు ఎప్పుడూ లేదు. I am always full of sacrifice, renunciation, giving for others. I never have any ఆ self-interest. త్యాగమే నా భోగం. That kind of sacrifice itself is my కనుక life. వర్కర్స్ అందరూ కూడా నువ్వు కేవలము భోగరాజులుగా తయారు కాకుండా త్యాగరాజులు యోగరాజులుగా తయారు కాదు. Therefore, all the workers should become Tyagaraju, people who sacrifice. సమాజాన్ని మనం పోషించాలి, సమాజం యొక్క ఔన్నత్యాన్ని మనం అనుభవించాలి అనేటువంటి ఆశ కలిగినటువంటి వాడు నాది నాది అనేటువంటిది ఈశ్వరార్పణ గావించి సమాజంలో ప్రవేశించు. You sacrifice all your selfishness, offer it at the feet of the Lord, and think always the welfare of the society. ముఖ్యంగా ఈ Undertake సమావేశంలో every అందరూ activity కూడా with that. తెలుసుకోవాల్సినటువంటిది ఒక్కటి, There is one important thing which all the members of assembly మన have to శక్తి కొలది understand. మనం సేవలు చేద్దాం. Let us do service according to our మితిమీరినటువంటి capacity. భారాలు మీరు తలపైన వేసుకోనక్కర్లేదు. We should not accept work beyond our own ఈ capacity. సేవలకు శరీరము మనసు రెండు కావాలి. For service, the body and the mind, these are two important చెయ్యాలి things. అనేటువంటి సత్సంకల్పము, You should have that ఆ good సంకల్పాన్ని sankalpa. అనుసరించడానికి సరైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి దేహము. You should have this physical body which can help you to transform your good ఇంతే thoughts. కానీ Serve. ఇంకా ధనకనక వస్తు వాహనాలతో ఏమాత్రము సంబంధం లేదు. This is what is important. There is no need for money, ఈ wealth, and ధనానికి such a స్థానం thing. ఇవ్వటం చేతనే మన బలమంతా కూడా క్షీణించిపోతుండాలి. If you give room for and importance for money and wealth, then ఇచ్ఛాశక్తి all your మరింత strength, క్షీణించిపోతుండాలి. your strength will decline, and వ్యక్తులలో your will power will ఒకరినటువంటి diminish. యొక్క భేదాభిప్రాయాలు పెరిగిపోతున్నాయి. There will be misunderstanding between people. ఈ ధనమే మన యొక్క క్షీణ దశకంతా మూల కారణం. It is the money which will be responsible for అయితే our నిత్య జీవితంలో destruction. సంసారిక ధనం అత్యవసరమే. But in the day-to-day life, every ఆ ధనం family man will ఎంతవరకు have money. ఉండాలంటే మన కాలికి బూడ్సులు వేసుకుంటాం. To what extent should we go in for money? It is something ఆ like having బూడ్సులు సరైనటువంటి యొక్క కొలతగా ఉండినప్పుడే మనం చక్కగా నడచడానికి సులభంగా ఉంటాది. it is something like wearing a shoe. The shoe must be correct size to the foot. ఆ బూడ్సులు కొంచెం లూజుగా ఉంటే కూడా నడచడం చాలా కష్టమే. If the shoe is loose, you would not be able to wear comfortably ఆ and move బూడ్సులు about. టైట్ గా ఉంటే కూడా నడచడం కష్టమే. If it is too tight, you would be feeling uncomfortable also. కనుక మనకు ధనము అధికంగా ఉండినా మనకు కష్టమే. If you are having excessive money, it is a problem ధనము for you. చాలా తక్కువగా ఉండినా కష్టమే. If there is a shortage of money also, it is మనం a problem. జీవించడానికి ఎవరైనా ఇంటికి వచ్చి ఇంత పెట్టడానికి ఇంత మాత్రం మనకు చాలు. All that we should have is to live a good life. ఉన్నవాడే ధనము ధనము ధనముని ధనము కోసం పాటుపడి తాను దాసానుదాసుడైపోయి జీవితం లోపల ఒక వ్యర్థమైనటువంటి జీవితాన్ని గాలించుకుంటున్నాడు. We should also have the capacity to offer hospitality to others. We should not waste our life ఈ aspiring only for దురాశను money. దూరం money. పెట్టండి. Greed should be removed from you. ఎంత సంపాదించినా గానీ ఏనాడైనా ఒకనాడు వదిలిపోక తప్పదు. However much you may earn, one day or the other you will have to leave all that and go. ఇలాంటి దాని నిమిత్తమై మనం ఎందుకు ఇంత ప్రాకులాడటం? For such transitory things, why should we live and నీ die? కర్తవ్యాన్ని నీవు నిర్వర్తించుకో. Discharge your duty. మన సమస్యల లోపల ఈ డబ్బును మాత్రం ఆశించేటువంటి దుర్బుద్ధిని మాత్రం ఈనాటి నుంచి మీరు దూరం చేసుకోండి. Right from today, in our organization, you should be free from that kind of డబ్బుతో మనకు importance of money. సంబంధమే వద్దు. Let us not have anything to do with money. మనం సేవతో మనకు సంబంధం. All our concern is to serve. నీకు సత్సంకల్పాన్ని నీవు పెంచుకుంటే సర్వేశ్వరత్వమే నీకు అన్ని అనుగ్రహిస్తుంది. If you have good thoughts, God himself will come to you and help you. కనుక మీరు చందాలు వేయటం కానీ Therefore, going in for collection మీరు of ఇంకా money. ఏదైనా ఒక 10 మందికి అన్ని విధాల సేవలు చేయాలనే ఆశ ఉంటుంటే డబ్బున్న వారు మనలో లేరా? If you really want to undertake service activity, will there ఉన్నవాడు ఎవడో ఒకడో ఇద్దరో దానికి సహాయపడి ఆ కార్యాన్ని మనం సాధించవచ్చును కదా. if there is need for money, those one or two people around కానీ you సాయి can give the సంస్థల్లో money. డబ్బు లేని వారు లేరు. In Swami's organization, there are కానీ డబ్బు ఉండి కూడా నువ్వు దరిద్రులైనటువంటి వారు అధికంగా ఉన్నారు.
In Sai's organization, there are a number of డబ్బు people who కూడా have, ఉండి సద్వినియోగం చేయనటువంటి వాడే మహాదరిద్రుడు. there are people who have money, but who do not make good use of the money. అలాంటి దరిద్ర జీవితాన్ని మనం గడపరాదు. We should not live, త్యాగ జీవితాన్ని మనం గడపాలి. we should not live such a bad life. వారి సమస్యలు దినదినానికి పెరిగిపోతున్నాయి. Swami's organizations are growing day by ఈ day. దురాశలను మనం దూరం నెట్టాలి. We should be free from greed. కనుకనే ఈనాటి నుండి కూడాను మన యొక్క సమస్యల్లో సేవ, భక్తి, Right from today, in our త్యాగము, organization, we should give importance to ఈ love, ఔదార్యము, devotion, అనగా అందరినీ మనం ప్రేమించేటువంటి యొక్క సహనభావాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. and unity, patience, and cooperation. ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు మనలో కలతలు గాని భేదములు కానీ ఏమాత్రం కూడా అవకాశం ఉంటుండదు. If we can observe these things, there cannot be misunderstanding, there cannot be any enmity among us. ఈనాడు కొన్ని విధమైనటువంటి అభిప్రాయ భేదములు ఉంటున్నాయంటే మానవులందు ఈ ధనంతో ప్రారంభమైనవి. All the misunderstanding which exists today is based upon మరొక money. విషయాన్ని కూడా మీరు గుర్తించాలి. One more thing also may be noted very clearly by నేను all of you. ఆఫీస్ బేరర్ను అని తాను అధికారాన్ని చెలాయించేటువంటిది మన సంస్థలో ఉండరాదు. In our organization, office bearers should not think that they are office bearers అందరూ and సేవకులే. show power and authority. Everyone is a servant. సేవకులే. Everyone is a servant here. నిజంగా ఈనాడు ఈ యొక్క సమావేశం మనం జరుపుకుంటున్నామంటే చాలా పవిత్రమైనటువంటి సమావేశం ఇది. Today, we are having a very sacred assembly of people here. అనగా వర్కర్స్, కర్మలు ఆచరించేటువంటి వారు. The conferences of ఇది workers. యాక్టివ్ వర్కర్స్ అనే ఏమిటి, కర్మలను ఆచరించేటువంటి వారి యొక్క సమావేశం ఇది. This is the conference of workers who undertake ఇంతకు పూర్వమన్నా కూడా ఎంతో activities. స్టేట్ ప్రెసిడెంట్స్ మీటింగ్ అని, ఇంకా ఆఫీస్ బేరర్స్ మీటింగ్ అని ఎన్నో జరిపాము. అవన్నీ వ్యర్థమైనటువంటివి. Earlier, we had a number of other conferences of office bearers and such others. They are not. అందులో వర్క్ చేసేటువంటి వారు ఒక్కడైనా నా కంటికి కనిపించలేదు. Among those people, there was no one who was వీరందరితో పని చేపించుకునేది నేను చేశానని చెప్పి గర్వాన్ని చెప్పుకోవటము, ఇలాంటి దుర్బుద్ధిని మనలో దూరం చేసుకోవాలి. making all these people work and taking credit for all the work done by these people. This is నాకు a very bad వర్కర్సే thing. ప్రీతి, పని చేసేటువంటి వాడు కావాలి. I need workers. కనుక ఈనాటి నుండి పని చేయనటువంటి వాడు ఎవడుండే కానీ వాడిని తీసివేస్తుంది. Right from today, all those people who పని are not చేసేటువంటి prepared వాడు to work 10 may మంది be ఉన్నా removed. చాలు. Even if there are 10 people who are good workers, that is good enough for me. కనుక మనం ఈ సమావేశంలో నిర్ణయం గావించుకోవాల్సినటువంటిది ఏమిటంటే పని చేసేటువంటి వాడు మనకు కావాలి. The most important resolution which will have to be passed in వాని this ధనమో, conference, వాని హోదానో, వాని కీర్తో అపకీర్తో దాంతో మనకు ఏమాత్రమూ పని లేదు. we are not concerned with one's money, one's position, one's reputation and authority. మనకు పని చేసేవారు చిక్కాలి. We need people who are prepared to work. అందరూ పని చేసేటువంటి వారిగానే తయారు కావాలి. All people should transform themselves into good workers. పని చేయకుండా ఊరికే మాట్లాడేటువంటి వాడి సమస్యలోనే ఉండడానికి అధికారి కాదు. A person who indulges only in talk doesn't have a place in this organization. ఒకరినొకరు విమర్శించేటువంటి వారు కూడా సమస్యలో ఉండరాదు. There are people who criticize others should not find a place in this organization. అహంకారంగా అధికారాన్ని చెలాయించేటువంటి వాడు అసలే ఉండరాదు. People who are power drunk and who want to exercise their authority and power have no place here. ఎవరికి శక్తి కలిగినటువంటి వారు పని చేసి వారికి నిరూపించాలి. Each one has to prove on the basis of the work. అందుకోసమని దాసానుదాసులను కావలెనురా, నేను నీ దాసులకు సేవనే చేయవలరా అన్నాడు. That is why it is declared that I must become servant of your servant. I must serve your servants, O Lord. కనుక మనము దాసానుదాసులుగా కావాలి. We should transform ourselves into servants of the అప్పుడే servant. దైవదాసులుగా రూపొందడానికి వీలవుతుంది. Then only we can be charged with love and service. కనుక మనము పరదూషణను ఈనాటి నుంచి కూడా త్యజించాలి. Give up criticism of others. సర్వులను ఒక అన్నతమ్ముల వలె ప్రేమించాలి. Consider everyone as your సర్వుల brother. యందు భగవంతుడున్నానే విశ్వాసాన్ని పెంచుకోవాలి. Develop faith that God exists in every human being. ధనంతో సంబంధం లేనటువంటి సేవలు మనం ఆచరించాలి. Undertake service activity which does not have anything to do with money. అది సత్యసాయి సంస్థల యొక్క ప్రధానమైన ఆదర్శం. This is the greatest ideal which Satyasai organization can మరొక offer. విషయాన్ని కూడా మీరు గుర్తులో పెట్టుకోవాలి. You should also remember one more thing. ఒక్కొక్కరు 3-4 సంస్థల్లో మెంబర్స్ గా ఉంటారు, అధికారులుగా ఉంటుంటారు. Some of you are members of 3 or 4 organizations and office bearers. అనగా ఒక్క సత్యసాయి సంస్థ యందు మాత్రమే కాదు, They are not merely in Satyasai organization.
ఒక సంస్థలో ఒక ప్రెసిడెంట్ గా ఉంటాడు, ఇంకో సంస్థలో ఇంకో ప్రెసిడెంట్ గా ఉంటాడు, ఇంకో సంస్థలో ఇంకో సెక్రటరీగా ఉంటాడు, సత్యసాయి సంస్థలో ఒక అధికారిగా ఉంటాడు. They are president in some organization, secretary in some other organization, and also ఈ విధంగా president in 3-4 సంస్థలతో ఉండినటువంటి వాడు ఈ సంస్థతో సంబంధం పెట్టుకోవటం చేత ఏ పని కూడాను పూర్తి చేయలేడు. Such people who have positions in 3 or 4 other organizations, how can they do any work in this organization? ఎక్కడైనా సరే సత్యసాయి సమస్యే కాదు, మరొక సమస్యే కాదు, ఎక్కడ చేరినప్పటికీ తన యొక్క కర్తవ్యాన్ని చక్కగా నిర్వర్తించాలి. Whether it is Satyasai organization or any other organization, discharge your duties 4-5 satisfactorily. సంస్థలతో సంబంధం ఉండినటువంటి వాడు ఏ సంస్థను కూడా సంతృప్తి పరచలేడు. Don't associate yourself with 3 or 4 organizations because you would not be able to satisfy any organization. కనుక ఇలాంటి సమస్యలలో ఉండినటువంటి వాడు సత్యసాయి సంస్థలో చేరనక్కర్లేదు. Such people who are having association with a number of other organizations need not join Satyasai organization. సత్యసాయి సంస్థ లోపల ఎన్ని దాంట్లోనైనా ఉండని, సాయి సేవా సమితిలో ఉండని, సేవాదళంలో ఉండని, ఇంకా సత్సంగంలో ఉండని, స్టడీ సర్కిల్లో ఉండని, దీంట్లో ఎన్నిట్లోనైనా ఉండవచ్చును. కానీ ఇంకొక రెండవ సంస్థలో మాత్రము మెంబర్గా ఉండడానికి వీలు కాదు. There are different wings of Satyasai organization. One may be a member of more than one wing of Satyasai organization. There is no problem. But one ఎందువల్ల ఇంకొక సంస్థలో ఉండినటువంటి వాడు ఈ సంస్థలో చేరకూడదనేటువంటి దుర్భావం కాదు. it is not as if a wrong feeling that a person associated with some other organization. సక్రమంగా నెరవేర్చలేడు, ఈ సంస్థ యొక్క దీంట్లో కూడా సక్రమంగా ఉండలేడు. The only idea is if a person is associated with another organization, he ఏదైనా cannot do well ఒక్కటి there. మాత్రమే నేను తీసుకొని దానిని పూర్తిగా సంతృప్తిగా దాన్ని ఆచరించడానికి ప్రయత్నించాలి. Take one at a time. Dedicate yourself fully and achieve success in that. మీకందరికీ తెలుసు 2 గుర్రాల పైన సవారీ ఎంత ప్రమాదమో చెప్తుందో. All of you know how dangerous it is to ride 2 horses at a time. కనుక 2 సమస్యల లోపల మనం మాత్రం ఉంటే ఏ పని కూడా మనం పూర్తి చేయలేము. If you are in 2 organizations, you cannot ఏదో do అధికారం కోసం, either of them. ప్రతిష్టల కోసం సంస్థల్లో మనం మెంబర్లు అవుతాం, కానీ ఇది కేవలం ఒక విధమైనటువంటి దుర్గుణములుగానే చెప్పవచ్చు. A person who is associated with this organization, that organization, the president and the secretary, he may be saying it is a weakness. కనుక మీరందరూ కూడాను ఈనాడు వర్చస్ గా వచ్చారు కనుక అన్ని పనులు మీ వల్లనే జరుగుతుండాలి. కనుక ఈనాడు అభివృద్ధిగాంచినటువంటి సమస్త కార్యములు కూడాను మీ వల్లనే జరిగినటువంటివి. Today, all the workers have assembled here. Whatever we have achieved in the organization is on account of your ఇవి own ఏది work. కూడాను అధికారుల చేత జరిగినటువంటివి కాదు. No achievement is done by only office bearers here. మీరు నిజంగా సార్థక జీవులు. You are all sanctified souls. ఎంత త్యాగబుద్ధితో మీరు ఈ సేవలను ఆచరిస్తున్నారో అది స్వామికి తెలుసు, మీకు తెలుసు. Swami knows and you know with what a feeling of sacrifice you are నాకు undertaking. ఈ all this. సేవకులే చాలు, I am happy with these servants. దీనికంటే మించిన ధనం లేదు, There is no greater wealth than this. ఈ త్యాగం కంటే మించిన గుణం లేదు. There is no greater virtue than sacrifice. త్యాగులే భగవంతునికి యోగులు. People who sacrifice are alone dear to God. అయితే స్వామి ఇంత కఠినంగా చెప్పారని మీరు దీని నుంచి విసర్జించుకుని పోవడానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు. Don't think that Swami has told it in correct terms. దీనిలో ఉండే మీరు పనిని సాధించాలి. Don't go away from the organization. Stay within the organization. ఇది And మీ achieve. మంచి కోసమనే చెప్పటము. All this is told in your own మీరు interest. సేవలంతా చేసి గొప్ప కీర్తిని సంపాదించుకుంటే నాకు వచ్చేటువంటి లాభం ఏమీ లేదు. If you serve well and attain fame, I am not going to get anything from మీరు that. సేవలు లేకుండా మీరు దూరం చేసి అయిపోతే నాకు వచ్చిన నష్టం ఏమీ లేదు. Without serving and participating in the activity, if you become distant, I lose nothing. ఈ యొక్క క్షేమము, ఈ యొక్క నష్టము మీకే. Either good or bad, it will be entirely your own. కనుక సేవల్లోనే ఉండి ఒక పట్టును పట్టి దీన్ని సాధించడానికి తగినటువంటి ధైర్య సాహసాన్ని మీరు సంపాదించుకోవాలి. You take a firm resolution. Have courage and determination to achieve it. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embody పట్టిన పట్టేదో పట్టనే పట్టి తిరిగి పట్టు నెగ్గెడు దాకా అట్టే ఉండు. I have taken a resolution, but once I have taken it, I shall see that I achieve it. కోరినదేదియో కోరనే కోరి తిరిగి కోరిక తెల్లుడు దాకా పోవకుండు. Well, I have aspired to have something. Once I have done it, I shall see that I get it. I am not prepared to- అడిగినదేదియో అడగనే అడిగి తిరిగి అడిగినది దాకా విడవకుండు. I have asked for something. Until that is given, I am not prepared to give up and go away. తలచినదేదియో తలచనే తలపు తీరడు దాకా పోవకుండు. I thought of something. Once I have considered a particular thing, I shall see that I achieve it. పడలేక మీరైనా పోవవలయు. Not being able to avoid me, see, you have to just give me what I వడలు want. తెలియక మీరైనా అడగవలయు. Otherwise, we have to give up our life. అంతే కాని ఇంక తమంత తాము తిరిగిపోవుట భక్తుని దీక్ష కాదు అన్నాడు. For a true devotee, one should never give up in the middle and go away like that. One కనుక should see ఈ to the end. సమస్యలను దినదినాభివృద్ధిగా ఉంచి
సేవల యందే భక్తి యందే మన యొక్క జన్మను సార్థకంగా గావించుకోవాలి. We have to sanctify our life, and by dedicating our lives to the service and to devotion. హిందువులారా చెప్పినట్టుగా మొట్టమొదట దైవ భక్తి అనగా స్పిరిచువల్ ఇది. Just as Hindu laws have just now told that in the very first instance, take the రెండవది బాల వికాస్ అనగా విద్యా సంబంధించినటువంటిది. first one is spiritual wing, the next is Bal Vikas. మూడవది సేవకు సంబంధించినటువంటిది. The third one is service. ఈ మూడు సమస్యలు మనకు చాలు. ముచ్చటగా మూడు పెట్టుకొని ఆనందంగా మురిసిపోవచ్చు మనం. If we have these three wings, that is sufficient for us. We can దైవ die. భక్తిని కోల్పోవటం చేతనే ఈనాడు మన భారతదేశం ఈ విధమైన దురవస్థలకు గురి అవుతూ వచ్చింది. Bharat has come to this state of helplessness because it has lost devotion to God. ఇందు లోపల కూడాను మన వారు ఈ భజన సెంటర్స్ కూడా అభివృద్ధి గావించి ఈ భజనను చక్కగా ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. Our workers should also undertake to develop bhajan centers and develop singing of bhajans. శ్రావ్యమైన శ్రవంతో వింటూ ఉంటే హృదయం అంతా కూడా పొంగిపోవచ్చు. When you are hearing with a full mind, your heart ఈ will be warm. అపస్వరములతో ఈ విధమైన తాళ విరుద్ధంతో పాటలు పాడుతుంటే హృదయం కూడాను మండిపోతుంది. On the other hand, if you do not sing melodiously, then you will not be getting the joy out of it. అనేక మంది హృదయాన్ని మనము ఒక ఉల్లాసంగా ఉప్పొంగింప చేయాలనుకుంటుంటే ఒక పవిత్రమైనటువంటి దీంతో కంఠంతో పాటలు పాడి భజన చేసి భగవంతుని కీర్తించినామంటే ఆ హృదయం ఎంతో ఆనందాన్ని అనుభవిస్తుంది. If you want to give to all people the thrill of joy of singing and prayer, if you can sing, సామూహిక భజనలు అభివృద్ధి గావించాలి. community singing must be developed. ఈ భజన ట్రైనింగ్లు కూడా మనం అభివృద్ధి గావించాలి. We should organize the training of bhajan. పెద్దలు ముదిరిపోయిన వృక్షాలే. The elderly people are, after all, they are on their way to ఈ Vidhanagari. వృక్షాలను వంచడానికి వీలు కాదు. It is not possible to mend or bend them. చిన్న చిన్న పిల్లలైనా కూడా ఈనాటి నుంచి మనం అభివృద్ధి గావిస్తూ వస్తే వారు భవిష్యత్తులో మన భారతదేశానికి ఆధ్యాత్మిక దీనిని ఆదర్శంగా నిరూపించగలరు. We have to pay attention to the small children and youngsters and develop them బాల and train వికాసం them. కూడా అమితంగా పెంచాలి. We have to develop Bal Vikas also. భజన సెంటర్స్ అధికంగా పెంచాలి. We have to also develop bhajan centers. ఈ సేవా సంస్థల లోపల మనం విరివిగా అందరినీ చేర్చుకోవాలి. We have to take more and more people. సేవలు చేయడానికి అందరికీ అధికారం ఉంటుండాలి. Everyone has the authority to serve. కనుక ఇందులో ఒక్కొక్క అధికారి, ఒక్కొక్క సేవాదళం లీడరు, ఒక్కొక్క సేవాదళం ప్రెసిడెంట్ ఈ విధమైనటువంటిది లేకుండా సేవ చేసేటువంటి గుంపుల్లోనే ఆ గుంపులో ఒక ఉత్తమమైనటువంటి అతని అధికారంగా పెట్టేసి వారి కొరకు సేవ చేసుకోవడంలో ఎంతో అన్యోన్యంగా అభివృద్ధి అవుతుంది. The office bearer, like the president among the servants, should be based upon the one who has got the capacity for that. It should be automatically selected. ఈనాడు ఆఫీస్ బేరర్స్ మితిమీరిపోయినారు. Today, the number of office bearers is increasing. ఎక్కడైనా ఒక సమావేశం జరుగుతుందంటే అంతా ఆఫీస్ బేరర్సే ఉంటారు కానీ వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు అక్కడ కనిపించరు. Wherever there is a conference, you find such innumerable number of office bearers. Hardly you can anyone with the worker. ఒక కన్వీనర్ అని, కోఆర్డినేషన్ కమిటీ అని ఏమిటేమిటో ఈ కమిటీలు అనవసరంగా పెరిగిపోతుంటారు. ఎక్కడైనా మీరు చూడండి, ఎక్కడైనా మినిస్టర్ వస్తున్నారంటే ప్రజల కంటే పోలీసులు ఎక్కువగా ఉంటారు. అట్లనే మన సమావేశం లోపల ఆఫీస్ బేరర్స్ అధికంగా ఉంటారు కానీ ఎవరి కోసం ఈ ఆఫీస్ బేరర్స్ మీటింగ్ పెట్టారో అర్థం కావటం లేదు. ఈ ఆఫీస్ బేరర్స్ ని క్రమక్రమేణా తగ్గించాలి. There is a need for reducing the number of office bearers. There is no need for having so many office bearers. Should not look like having police people more than the audience wherever there is a తెలుగులో ఒక సామెత ఉంటుండాలి, మనుషులు పెరిగే కొద్దీ మధ్యకి స్పర్శనైపోతుందట. There is a proverb that as the number of guests increase, the buttermilk becomes thinner and thinner. ఏదో 5-6 మంది ఉంటుంటే పెరుగు మంచి గట్టి పెరిగే వేసుకోవచ్చు. జనాలు ఎక్కువైపోయినట్టు నీళ్లు పోస్తారు. ఇంకా అదే విధంగానే మన సంస్థల లోపల కూడా ఆఫీస్ బేరర్స్ అధికమైపోయిందంటే ఈ పనులంతా పలచనైపోతున్నాయి. Just as when the number increases, in order to provide them some buttermilk, you go on mixing water. Similarly, in our ఈ organization, విధమైన కూర్పులు మార్పులు కూడాను ఈ వరల్డ్ కౌన్సిల్ వారు సరైనటువంటి దృష్టిలో ఉంచుకొని దీనికి సరైన మార్గాన్ని తెస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. I am wishing that World Council also takes note of this particular fact and incorporate necessary ఈ changes. ఆర్గనైజేషన్స్ కు నాకు ఎట్టి సంబంధము లేదు. Truly speaking, I have nothing to do with organization. నాకు మీకు సన్నిహిత సంబంధం ఉంటుండాలి. There is a close relationship between you and me. ఎవరు దూరం
తీసేయడానికి వీలు కాదు. No one can ఇది remove. ఒకరితో కల్పించుకున్నటువంటిది కాదు. This is not created by someone. కనుక ఆర్గనైజేషన్ విషయం లోపల అందరూ అన్యోన్యంగా చేరి In the organization, all should come together with harmony, with ఒక సోదర cooperation. భావము చేత ఒకరికొకరు సంప్రదించుకొని సవరించుకోవడానికి తగినటువంటి కృషి చేయాలి. You should make efforts to understand in a spirit of cooperation and undertake all activity in the ఒకరిలో organization. ఒకరికి ఎట్టి అభిప్రాయ భేదములు ఉండరాదు సాయి సంస్థలో. In Swami Sai's organization, there should not be any misunderstanding at all between people. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క భావములు ఉంటుంటే సంస్థను ఏనాటికి మనం అభివృద్ధి గావించలేము. If we have that kind of misunderstanding, we can never develop the organization. దానిని కలిసి ఎవరైనా దాన్ని సరిచేసి దాన్ని ఇద్దరిని చేర్చడానికి తగిన కృషి చేయాలి. Let people come together. Let them understand each other and develop the అయితే organization. ఒకటి మన సంస్థ లోపల ఇన్ని వేల మంది ఉండినప్పటికీ అలాంటివి ఈనాటి వరకు ఎక్కడా పెరగలేదు. But we must also understand, in spite of our organizations having ఏదో కొంచెం such స్వార్థము thousands of తప్పిదములు people, ఉండక తప్పదు. there is not as if such great misunderstanding. అందరూ ఒక తల్లి బిడ్డలు. There may be a very little misunderstanding here and there. We are all children of one mother. కవి చెప్పి ఉండినాడు, There is a saying by a poet, ఒక్క గూటి పిట్టలము, we are the children of one family. ఒక్క తీగ పువ్వులము, We are the flowers of one ఒక్క creeper. తల్లి పిల్లలము, We are the children of one mother. ఒక్క జాతి బిడ్డలము. We are the children of one caste. మనలో మనకు కలతలు ఎందుకు? Why should there be quarrel among ourselves? కనుక ఒకరికి కూడా ఒకరికి ఏ విధమైన అభిప్రాయ భేదములకు అవకాశం ఇవ్వరాదు. We should not give room for any type of misunderstanding. ఒక్క జాతి పౌరులం మనమంతా. We are citizens of one అదే nation. మానవ జాతి. And that caste is caste of ఆ humanity. జాతిని ఒక దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం ముందంజ వెయ్యాలి. We should keep in view that particular అందరూ unity. మానవులమే, అందరూ మానవులమే. We are all human beings. మనకు జాతి, మత, కుల, వర్ణ విషయాలు ఏమాత్రం కూడా లేవు. There are no differences based upon caste, creed, religion, sex. సర్వమత సమ్మతమే మన యొక్క మతము. Our religion is based upon unity of all religions. దానిని అభిమతంగా మనం విశ్వసించాలి. That must be our conviction. ఇలాంటి భేదములు లేకుండా అందరూ మానవ జాతికి సంబంధించినటువంటి వారని, ఏ విధమైన కలత లేకుండా అందరూ కూడాను ఈ సేవలలో పాల్గొని ప్రాచీన సాంప్రదాయంతో ఉండినటువంటి మన ప్రాచీన సంపదను, ధర్మాన్ని మనం పోషించడానికి ప్రయత్నించాలి. There should not be any differences of opinion. We should undertake activity based upon understanding and cooperation and foster the ancient culture and ancient ఈ values. యొక్క కేవలం ఒక గొప్ప సాధన. Service is a great spiritual exercise. ఈ సాధన తప్పి ఏదో కొంచెం సాధన చేస్తున్నామంటే జపమాల తిప్పుతూ ఉంటాడు, ఎక్కడ తిరుగుతూ ఉంటాడో మనసు. ఇలాంటి కేవలం అర్థం లేనటువంటి యొక్క సాధనలు మీరు చేయడానికి ప్రయత్నించకండి. You should not undertake meaningless spiritual exercises like merely turning the japamala, keeping your mind, ధ్యానంలో ధ్యానంలో పోతూ ఉంటాడు. ఆ ధ్యానం ఎక్కడ పోతుంటాడు? ఏ చాకరింటికో ఏ మంగళింటికో పోతుంటాది. In the name of meditation you sit, but your mind will be going to either a barber's house or a washerman's house. ఈ దుర్గుణములతో ఈ ధ్యానం చేసేదానికంటే మనుషులను ధ్యానం చేసి వారిని చక్కగా సేవించడానికి తగిన ప్రయత్నం చేయండి. Instead of undertaking such kind of meditation, it is better to serve నీవే humanity. దైవమై ఉంటుండే కూడా నీవు ఇంకెవరిని ధ్యానం చేయటం. When you are yourself God, whom are you thinking, whom are you praying, and whom are you కనుక ఈ meditating? విచార భావాన్ని మనం పెంచాలి. Develop that broad-mindedness. ఇది విశాలమైన ప్రపంచము. World is very విశాలమైన broad. ప్రపంచంలో కేవలము ఒక సంకుచితమైన భావాలు ఉండటం ఎంత అవమానం. In this vast universe, how small it is to have a selfishness and small ideas. విశాలమైన ప్రపంచంలో విశాలమైన భావాలు రావాలి. In a vast universe, you should have vast feelings, broad ఆ feelings. విశాల భావం ఏనాడు వచ్చేసేసిందో మనలో అప్పుడే మనం దైవత్వాన్ని పొందగలం. That day when we develop such kind of broad-mindedness, we can ఈనాడు reach మనం unity. చేసే పూజలు కానీ, ధ్యానం కానీ, జపం కానీ దైవాన్ని సంతృప్తిపరుస్తున్నాము. All the types of dhyana, japa that we do today are only ridiculing God. భగవంతుణ్ణి మనం చిన్న ఫోటోలుగా తీసుకొని దానికి ప్రేమ కట్టి ఓ పూజలో పెట్టి అక్కడే ఉన్నాడు దేవుడిని అడిగి పోయి నమస్కారం చేస్తే దైవత్వానికి ఎంత మనం కించితపరిచినట్టు అవుతుంది. How we are reducing the all-pervasive God as if He is reduced to one దైవము ఏనాటికి totally మొక్కులకు మొక్కుబళ్లకు ఏనాటికి చిక్కడు. God cannot be comprehended and caught by this kind of ఈనాటి worship. భక్తులు ఏ విధంగా ఉన్నారంటే అంత అజ్ఞానంతో మునిగి ఉంటున్నారు. Today's devotees are suffering from this kind of దేవుని దగ్గర పోతారు. ignorance. దేవుడా ఈనాడు నాకు 10 లక్షల లాటరీ టికెట్ కింద నాకు వచ్చిందంటే నీకు 1000 రూపాయలు ఇస్తాను.
భగవంతునితో 10 లక్షల రూపాయలు తీసుకొని వీడు భగవంతుడికి 1000 రూపాయలు ఇచ్చేటువంటి బుద్ధి తక్కువ ఎంత చెప్పండి. Today, we go to a photo and offer a prayer. Oh God, if I can get 10 lakhs of rupees in the lottery today, I'll offer you 1,000 rupees. How foolish it is to aspire to get 10 lakhs. వీడితో 1000 రూపాయలు తీసుకునేటువంటి దేవుడు ఇంక వీడికి 10 లక్షలు ఎక్కిస్తాడు. If God is so small to expect 1,000 rupees from this man, ఇంకా how can he give 10 lakhs rupees to this man? వికృతమైనటువంటి కోరికలు. And this kind of contradictory prayers. స్వామి, నాకు నా ఉద్యోగం లభించిందంటే వచ్చే నెల వచ్చి నా వెంట్రులంతా నీకు ఇస్తాను అనేది. ఈ తుచ్చమైనటువంటి బొత్తునిచ్చి ఉచ్చమైన కోరికలు కోరేటువంటి ఎంత అవివేకుడు చెప్పండి. We go to God and say, Swami, if I can get a good job, the next month I'll come and offer my hair to you. భగవంతుడికి నీవు ఇవ్వాల్సింది ఏదీ లేదు. There is nothing which you can give God. పుచ్చుకునే భగవంతుడు ప్రత్యేకంగా మరొకడు లేడు. There is no God who is separate from you, who expects something from you. నీవే అయి ఉంటున్నావు. ఈ భ్రమలే నీకు. You are everything, but you are ఈ భ్రమ నీలో suffering. ఉంటున్నంత వరకు కూడా నువ్వు బ్రహ్మను నీవు చూడలేవు. As long as you suffer from this kind of illusion, you can never get a క్రమక్రమేణా ఈ భ్రమను తొలగించుకోవడానికి తగిన కృషి చేయండి. Free yourself from this kind of delusion. ఆత్మ సాక్షాత్కారం కోసం మేము సాధన చేస్తున్నామంటారు. You say that you have undertaken spiritual exercise for ఆత్మ Atma. సాక్షాత్ సర్వత్రా ఉంటూనే ఉంటున్నది. Atma is all pervasive. నీవు సాధన చేసేది ఆత్మ కోసం కాదు, అనాత్మను తొలగించుకునే కోసమని. All your spiritual exercises are meant to remove the anatma and not for atma. అనాత్మను తొలగించుకుంటే ఆత్మ అక్కడే ఉంటుండాలి. Remove ignorance and you get knowledge there itself. కనుక ఈ యొక్క అనాత్మను తొలగించుకోవడానికి తగినటువంటి కృషి మీరు చేయండి. ఈ అనాత్మ తొలగాలంటే ఒక్క సేవల ద్వారానే తప్ప అన్య మార్గంలో ఇది మనకు లభ్యం కాదు. You can free yourself from this kind of anatma and ignorance only through service. There cannot be a better exercise than this. కనుక సర్వీస్ సర్వీస్, సేవ సేవ సేవ. Therefore, service is the one thing which is the most important. Service. ఎవరిని మనము దూషించరాదు. Do not criticize anyone. ఎవరిని మనం విమర్శించరాదు. Do not comment upon anyone. ప్రేమతో మనం సేవల్లో మనం పాల్గొనాలి. Fill yourself with love and undertake service ఈ activity. ప్రేమనే పరమాత్మ స్వరూపంగా విశ్వసించాలి. Firmly believe love as the very embodiment of God. ప్రేమ ముదిత మనసే కహో రామ 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 ప్రేమ ముదిత మనసే కహో రామ 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 పాప కటే దుఃఖ మిటే వేట రామ నామ భవ సముద్ర సుఖద నావ ఏక రామ నామ పరమ శాంతి సుఖ నిదాన దివ్య రామ నామ నిరాధార కో ఆధార ఏక రామ నామ माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम माता पिता बंधु सखा सब ही राम नाम भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम भक्त जनर